بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھ رہے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ویلا کشمیری 369 یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا عبداللہ کشمیری۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ترین مسئلے پر ہے اور اس کے ساتھ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ نہ صرف شرعی مسئلہ ہے بلکہ اخلاقی اور معاشرتی مسائل سے ہمہ گوش بھرا ہوا یہ مسئلہ تقریباً ہر گھر کی ضرورت پر مبنی یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ گفتگو شروع کرنے سے قبل جو ہے وہ آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر دیجئے تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اپنے دوستوں احباب کو بھی دیجئے اور تقریباً میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اس ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کریں گے، عام کریں گے۔ یہ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان اور مختصر الفاظ میں آپ کو یہ مسئلہ بتا سکوں۔ تو عزیزان گرامی، بات شروع کرتے ہیں کہ آج کل عدم برداشت، قوت برداشت کی کمی کے سبب اور پھر کچھ اخلاقیات، کچھ شرعی معاملات کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی معاملات بھی، پارٹیاں بھی جو ہیں وہ بھی اس مسئلے کی آماجگاہ ہے، مسئلے کا سبب بن رہی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں اگر اس وقت دیکھا جائے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے گھروں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے جا رہی ہے، جس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ہے طلاق، کہ یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ بن چکا ہے۔ یہاں پہ بے شمار سیاسی پارٹیوں کے میرے پاس بھی 2-3 ایسے نوٹس آئے ہیں، کچھ تحریریں آئی ہیں، کچھ واٹس ایپ کے میسیجز آئے ہیں، مختلف انسٹاگرام پر بھی کچھ میسیجز آئے ہیں جن میں کچھ سیاسی پارٹیوں کے، جس طرح کہ ایک سیاسی پارٹی کا لڑکا ہے تو دوسری سیاسی پارٹی کی لڑکی ہے، تو ان کے آپس میں سیاسی لیڈروں کو لے کر، الیکشن کو لے کر جو بول چال ہوئی، نوک چوک ہوئی اور اس کے بیس پر ان کے درمیان طلاق واقع ہو گئی۔ اب طلاق کے مسائل جو ہے یہ سیکھنا ہر شادی شدہ افراد یا جو شادی کرنے والا ہے یا جو شادی کر چکا ہے ان سب پر سیکھنا فرض ہے۔ یعنی جو ہم نے اسکولوں کالجوں میں پڑھی ہے نا، جو حدیث پڑھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، تو اس حدیث کی روح سے جب آپ جس شعبے میں جا رہے ہیں اس شعبے کے متعلقہ جو ہے وہ علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ کو نکاح کے بارے میں، مسائل کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، طلاق کیا ہے، زہار کیا ہے، کنایہ کیا ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے اور کون کون سے الفاظ سے ہوتی ہے اور کون سے الفاظ سے نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں کا آپ کے ذہن میں ہونا یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اچھا، تو ہم جو بات کر رہے تھے، چونکہ یہ سیاسی معاملہ بن چکا ہے ابھی، یعنی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے، اپنے قائدین کے لیڈروں کی وجہ سے، سیاسی لیڈروں کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپس میں میاں بیوی الگ الگ پارٹیوں کے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو ہے ایک پارٹی کو شوہر جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسری پارٹی کو بیوی پروموٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے معاملات میں ان کے درمیان طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کیا کریں۔ کسی کے بچے ہیں، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کے جناب تھوڑے سیانے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے، کام جو ہے وہ ہے طلاق کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام جائز قرار دیے ان میں سے ایک کام ہے طلاق، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن طلاق کی بھی کچھ کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ بعض مواقع پہ طلاق دینا ضروری ہے، فرض بن جاتا ہے، بعض مواقع پہ جو ہے نا وہ طلاق کی صورت مستحب
पर रहती है और बाद में मुबाह होती है कि अगर दे दे तो ठीक है, ना दें तो भी चलेगी। तो इसमें अक्सर ये होता है कि तलाक देने से कबल जो है वो याद रखें कि कुछ अल्फाज, अब माजी, हाल और मुस्तकबिल, इंसानी ज़िंदगी इन तीन जो हालात हैं इनमें से किसी एक में होती है। और इसको तकरीबन यानी प्राइमरी से लेकर ऊपर के तमाम क्लासेस के नौजवान इसको बखूबी समझते हैं ग्रामर की रूह में कि ये माजी क्या है, हाल क्या है और मुस्तकबिल किसे कहते हैं। सही है। तो इसमें ये बात याद रखें कि अगर माजी या हाल के अल्फाज इस्तेमाल किए तलाक देते हुए, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिनमें माजी या हाल पाया जाता है, मैंने तुझे तलाक दे दी, मैं तुझे तलाक देता हूँ, ये अल्फाज पाए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में तलाक साबित होगी, तलाक हो जाएगी। और अगर मुस्तकबिल के अल्फाज हैं तो फिर वो नहीं होगी। तो ये तो आपको पता चला कि ज़माने के मतलब कि तलाक के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें ज़माने का तयन लाज़िम है, माजी और मुस्तकबिल। इसमें अगर किसी ने तलाक दी ऐसे जुमले में कि जिसमें सीगा माजी या मुस्तकबिल का लग रहा है तो तलाक साबित होगी, और अगर मुस्तकबिल का लग रहा है तो उसमें तलाक नहीं होगी। माजी और हाल में तलाक हो सकती है, मुस्तकबिल के सीगे में तलाक नहीं हो, वाक़या नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहली बात है कि जो तलाक है ना, वो तलाक अल्लाह तबारक व तआला ने टोटली मर्द के ज़िम्मा रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया कि मर्द औरतों पर, तुम औरतों पर, ये मर्दों को हाकम बनाया गया, तो इससे हाकमियत किस चीज़ की है कि ये लीडरशिप मामूली लीडरशिप नहीं है, बल्कि एक मर्द जो है, इस्लाम जो है वो मर्द को हकमियत देता है कि अगर उसकी औरत घर में बैठकर खाना पीना चाहे और नाम नुफ्का मांगे तो उसे मुकम्मल तौर पर दिया जाए। मर्द उसे काम करने, मजदूरी, मेहनत करने के लिए, नौकरी करने के लिए ये नहीं कह सकता। ये है हकमियत। औरत को घर बिठाकर उसके तमाम नाम नुफ्का, उसका रोटी कपड़ा मकान सब कुछ उसे मुहैया किया जाए, तो ये हकमियत। फिर घर के जितने भी या अगली अपनी नस्ल के जितने भी बड़े फैसले हैं उनमें अफजलियत जो है वो मर्द को दी गई, क्योंकि एक मर्द जो है उसका सोचने का अंदाज जो है, उसका माशरे को देखने का अंदाज जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ होता है। सही है। और औरत की निस्बत बहुत ज़्यादा बारीकी से वो इन चीज़ों को सोचता भी है, वो समझता भी है, तो वो फैसले करने की सलाहियत भी अल्लाह ताला ने मर्द में डबल चौबट रखी होती है, तो इस वजह से वो हाकिम बनाया गया। अब यही मामला तलाक के मामले में भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक के मामले में औरत को अख्तियार नहीं दिया, क्यों? अक्सर औरतें सोचने से पहले अमल कर लेती हैं। कोई भी काम है वो काम कर लिया, उसके बाद सोचा कि वो ये तो काम गलत हो गया। अब यही मामला होता है तलाक के मामले में कि मामूली सी रंजिश हुई तो अगर औरत को अख्तियार है तो उसने तो दिन में 20 बार तलाक दे देनी है। मेकअप का सामान नहीं लाए तो तलाक हो गई, अगर शादी पे नहीं लेके गए तो तलाक हो गई। तो इस तरह के मामलात से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, इस उम्मत को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने मर्द के अख्तियार में तलाक का जिम्मा रख दिया। अब मर्द को भी ज़्यादा लिमिट नहीं दी गई, टोटली 3 तलाकों की लिमिट दी। इस्लाम में जो शरई तरीक़ाकार है तलाक देने का वो है कि जिस वक्त औरत अपने मंथली पीरियड से फारिग हो तो उसके बाद एक तलाक दी जाए, फिर एक माह उस पर गुजर जाए। अगर इस दौरानिए में कोई कंप्रोमाइज़ करने का, कोई सुलह करने का माइंड बन जाता है तो वो आपस में रुजू कर सकते हैं। अच्छा, फिर माइंड नहीं बना तो दूसरे महीने के पीरियड ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मर्द दूसरी तलाक दे दे। अब फिर वो 1 महीने का लिमिट अब भी बाकी है और इस बाकी लिमिट के अंदर वो जो है वो सुलह कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया फिर तीसरा मामला आ गया, तीसरा पीरियड ख़त्म होने के बाद तो अब जब दी तो वो हो गई बाइन, उसको कहते हैं तलाक़ बाइन।
یعنی کہ کنفرم کہ اب جو ہے وہ خاتون اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بشرطے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے اور وہ اس کے گھر رہے اور پھر وہ مر جائے، یعنی شوہر اس کا مر جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے، کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے ان کا آپس میں، وہ کہیں دوسری جگہ پہ نکاح کرنے کے بعد اپنی مرضی سے کہیں بھی ان کی کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے یا موت و ملاقات ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت پھر وہ عدت گزارنے کے بعد واپس اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا شرعی طریقہ۔ اچھا، اس میں اب یہ یاد رکھیں کہ فقہا کا جو ہے نا مختلف مسالک، مختلف مذاہب کے فقہا کا کچھ مقامات پہ اختلاف بھی ہے، جیسے کہ اہل حدیث یا سلفی فقہا جو ہے، جو علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نشست میں کسی نے 100 طلاق دی تب بھی ایک طلاق ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نعمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک نشست میں بھی 3 طلاقیں دی تو 3 ہی ہوں گی، یعنی یہ اطلاق ہوتا ہے اس کی زبان سے کہنے پر کہ وہ کتنے بار کہتا ہے، ایک بار کہتا ہے تو 1 طلاق، 2 بار کہے گا تو 2 طلاق۔ اب جو شخص ایک بار طلاق دیتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ ہر بار 3 طلاقیں دینے کا اس کے پاس اختیار نہیں رہے گا، یعنی انسان مرد کو اللہ اسلام نے ٹوٹل 3 طلاقوں کا ہی پرمیشن دی ہے۔ اب کسی نے 1 طلاق دے دی اور 1 مہینے کے اندر اس نے کمپرومائز کر لیا، صلح کر لی، رجوع کر لیا، رجوع کرنے میں صرف ہاتھ کا ٹچ ہو جانا، بوسہ دے دینا، بات کر لینا پیار سے، رجوع کے الفاظ استعمال کر لینا کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں یا میں آپ سے کنٹینیو کرتا ہوں، تو اپنے رشتے کو میں کنٹینیو کرتا ہوں، یہ الفاظ بھی کہہ دیجئے تو بھی رجعت ہو جائے گی، رجوع ہو جائے گا۔ اچھا، اگر ایک شخص نے اس طرح 1 طلاق دی اور 1 طلاق دینے کے بعد وہ شخص 1 مہینے کے اندر اس نے کنٹینیو کر لیا تو رشتہ ازدواج تو برقرار ہے، یہ رشتہ تو قائم ہو گیا، صحیح ہے، لیکن مرد کے پاس ٹوٹل 2 طلاقیں باقی بچی ہیں، کیونکہ 1 تو وہ دے چکا ہے، اب اس کے اکاؤنٹ میں صرف 2 طلاقیں۔ اچھا، اب کچھ 6 سال گزر گیا، اس کے بعد اس نے پھر 1 طلاق دے دی، اب 1 مہینہ گزرا تھا، پھر اس نے 1 مہینے کے اندر پھر کنٹینیو کر لیا، تو اب کیا ہو گیا کہ اس کے اکاؤنٹ سے 2 طلاقیں تو خارج ہو گئی، ٹھیک۔ اب یہ آخری لمٹ ہے، اب جو تیسری بار اس نے جیسے ہی طلاق دی تو وہ خاتون بائن ہو گئی، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے وہ اس پر حرام ہو گئی کہ اب وہ دوبارہ اس سے نکاح میں کنٹینیو نہیں کر سکتے، سابقہ نکاح میں کنٹینیو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ خاتون کہیں اور نکاح کر لے، پھر وہ اس کا اگلا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو اپنی مرضی سے وہ دے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ نکاح کر سکتی ہے، نہیں تو بغیر دوسرے سے نکاح کیے یہ واپس اس مرد تک کنٹینیو نہیں کر سکتی، کیوں کہ اس کے اکاؤنٹ سے، مرد کے اکاؤنٹ سے 3 طلاقوں کا حق وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے وقفے سے دی لیکن 3 طلاقیں دے دی۔ تو یہ یاد رکھیں، بعض احباب کیا ہوتا ہے کہ وہ 1 بار طلاق دی تو اس کے بعد کنٹینیو کر لیا، رجوع کر لیا، تو رجوع کرنے کے بعد کچھ عرصہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میری طرف سے آپ کو 3 طلاقیں، تو اب وہ 3 طلاقیں تو ہے ہی نہیں بھائی، اختیار ہی نہیں ہے آپ کو، ہوں گے آپ نے تو 1 یا 2 طلاقیں پہلے دے چکے، اب تو آپ کے پاس 1 یا 2 یہی جو آپ کے پاس بچی ہے، تو جو آپ کے پاس بیلنس ہے وہی تو آپ دیں گے، ایڈوانس میں اضافی تو آپ دے نہیں سکتے، کریڈٹ والا کوئی سسٹم وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی یاد رکھیں کہ اب کچھ ہوتا ہے کہ طلاق کو کسی کام پہ معلق کر دینا، مثال کے طور پہ ایک پارٹی کا شوہر ہے، چونکہ جو طلاقیں میرے سامنے آئی ہیں وہ تمام تر اکثر یہ جو ہے وہ سیاسی بیسس پہ آئی ہیں، تو ان پہ جو ہے وہ ہوا کہ جو ہمارا جو ہوتا ہے نا جیسا کہ پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کا شوہر تھا اور نون لیگ کی بیوی تھی، تو اس نے کہہ دیا، شوہر نے کہہ دیا کہ اگر تم نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے جلسے میں گئی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاقیں ہیں، تو یہ ہوگی طلاق معلق، صحیح، کہ لٹکا دی گئی، کسی کام پہ ڈیپینڈ کر دی گئی،
या तुम्हें जनाब तुम अपने वालिदैन के घर गई या फलां शख्स के घर गई तो तब मुझे तुम्हें तलाक दी जाएगी। तो ऐसी सूरत में जो है वो तलाक हो जाए तब होगी कि जब वो उस जलसे में जाएंगी या वो उस घर में जाएंगी, उस शख्स के पास जाएंगी तो तलाक होगी। अगर वो वहाँ पे नहीं जाती तो नहीं होगी। अब जाने के बारे में भी याद रखें कि वही मजलिस हो। मिसाल के तौर पे अभी 5:10 पर एक शौहर ने कहा कि तुम अगर आज फलां जगह पे गई तो तुम्हें तलाक हो जाएगी, तो आज यहाँ से उठकर वो सीधी वहाँ पे चली जाए तो तलाक़ें हो जाएंगी। अगर वो रात गुजार दी, कल जाती है, दूसरे दिन चली जाती हैं तो फिर तलाक नहीं होगी, क्योंकि वो वक्त वो ज़मान ख़त्म हो चुका है। अच्छा, इसी तरह अब 3 तलाक़ें होने के बाद जो है वो यानी तलाक देने के लिए आकिल व बालिग होना ज़रूरी है, होश व हवास में होना ज़रूरी है। यानी कि जो मजनून है, पागल है, बिल्कुल यानी जिसको होश ही नहीं है या कोमे में है तो उसकी तो तलाक ही नहीं होगी। अलबत्ता ये होश होना चाहिए कि ये तलाक क्या चीज़ है, निकाह क्या है और तलाक क्या है, इस चीज़ का उसे पता होना ये ज़रूरी है। तो इस तरह तलाक हो जाएगी। अगर कोई शख्स ये बात कहे कि मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और मैं गुस्से से जो है ना वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे मेरा जहन माफ हो जाता है, मैं बेहोशगी के हाल में मैं तलाक दे देता हूँ या दी है, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि बेहोशी के आलम में कोई शख्स किसी को भी मतलब वो बीवी को ही तलाक देना ज़रूरी है, वो किसी आया को भी तो तलाक दे सकता है, वो किसी मर्द को भी तो कह सकता है। उसने मर्द को नहीं कहा, अपनी वालदा को या बहन को तलाक नहीं दी, बल्कि उसने डायरेक्टली बीवी को तलाक दी है। जब उसका जहन ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मेरी बीवी और मैं इसको तलाक दे रहा हूँ, तो मतलब ये होता है कि वो जहनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो उसका ब्लड प्रेशर या उसका शुगर या उसका दीगर कोई भी बीमारी हो तो उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, तलाक साबित हो जाएगी। अगर वो 1 देता है तो 1 होगी, 2 कहता है 2 या 3 कहता है तो 3 होंगी। अच्छा, फिर इसमें ये बात याद रखें कि अब क्या होता है कि सियासी लीडरों के जब इस तरह के किसी कारकुन की इस तरह की तलाक़ें वगैरह हो जाती हैं तो अब वो सियासी कारकुन अपने सियासी लीडरों के पास चले जाते हैं, वो दारुल इफ्ता तक नहीं जाते। और वो सियासी कारकुन जो है ना वो कहते हैं यार कोई नहीं, तू तो जनाब बड़ा उससे भी चीज़ा सीते तो इस वजह तू तेरा दिमाग ही ठिकाने नहीं सी, चल कोई नहीं हुई तलाक। अब याद रखें कि जो काम जिसका है उसी को साजता है, जिस तस्बीह का दाना हो उसी में खूबसूरत भी लगता है। ये मामला शरई हुदूद का है, तो इसके लिए आपको शरई उलमाए किराम के पास या मुफ्तियान किराम के पास जाना है। सियासी लीडर इस मसले का कोई भी हल नहीं निकाल सकते, उन्हें क्या पता है। सही, जिन्होंने 20, 25 या 30 साल अपने ज़िंदगी के सर्फ किए हैं इल्म दीन सीखने में, ये मालूमात तो उनके पास है। जिन्होंने हुदूद और कुदूद तैयार किए हैं, तरमीम की है, इजाफा किया है, उन लोगों को ही तो इस चीज़ की खबर है, ना कि वो लोग जो सियासत में भी करप्ट है, जो मामलात में भी करप्ट है, ऐसे लोगों को या जो जाहिल जिनको वुज़ू या कलमा पढ़ना नहीं आता, वो लोग आपको कहीं भी नहीं सिखा सकते। अच्छा, याद रखिए कि अब एक शख्स की तलाक हो जाती है, तलाक बाइन हो जाती है, और फिर कोई सियासी लीडर है या कोई भी ऐसा शख्स है या घर के अफराद है, वो अगर उसको जोड़ देते हैं कि नहीं नहीं तूने तो हलाल काम है भाई, कोई नहीं निकाह टूटा ही नहीं है, तलाक हुई ही नहीं है, याद रखें तलाक बाइन को चूँकि हो चुकी है, वो खातून उस पर हराम है, और ये हराम काम उन दोनों का आपस में मिलना ये हराम हो गया। तो अब इस हराम काम को जायज़ समझ कर हलाल बना देना मतलब कि इस्लाम की हुदूद को क्रॉस करना है। और इसमें अगर उसको जानबूझ के हलाल माना, यानी हराम जानते हुए भी हलाल माना, तो फिर तो वो दायरे इस्लाम से बाहर हो गए। अब वो जितने भी हमायती हैं वो सारे दायरे इस्लाम से बाहर हो गए। अब उन हमायतियों के अपने निकाह भी ख़त्म हो गए, उनके अपनी बैत भी ख़त्म हो गई, उनका ईमान भी बर्बाद हो गया। अब उन पर तौबा भी वाजिब है कि दोबारा सर कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो जाए, जिस चाहे पीर साहब के बैत हो जाए, वो जहाँ भी चाहे वो शादियाँ कर सकते हैं। उनकी अजवाज भी इधर वो जो है ना वो कहीं भी निकाह कर सकती हैं, क्योंकि ये लोग तो हराम को जानबूझ के हलाल समझने के सबब मुर्तद हो चुके थे, इर्तदाद साबित हो गया, इस्लाम से खारिज हो चुके थे। तो इन सब लोगों के लिए तौबा भी है। तो
इस तरह याद रखें कि इस्लामी हदूद और क़यूद के बारे में कभी भी अपनी अटकल को इस्तेमाल वो न करें। कुरान और हदीस ने हमें बेशुमार वाज़ेह तरीन मसाइल सिखा दिए, उन पर अमल करने की तौफीक। इंशाअल्लाह आइंदा नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी के टॉपिक पर और भी मज़ीद कुछ बारीकियाँ वो भी बताई जाएंगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।